नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जोगिंदर सिंह कंडियाल। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश नूं भरोसा दिवाया कि सरकार कोरोना वायरस नूं फैलण तो रोकण लई लोड़ींदे कदम चुक रही है। कोरोना वायरस संबंधी देश विदेश विच बदलदे घटनाक्रम ते लगातार नज़र रखी जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कोरोना वायरस नाल प्रभावित ईरान में फसे भारतीय सैलानियों और विद्यार्थियों की सुरक्षित वतन वापसी लिए ईरान के अधिकारियों नाल राबता कायम किया जा रहा है। दिल्ली NCR खेत्र में कोरोना वायरस का एक नवा मामला सामने आया। प्रकाश जावड़ेकर ने दस्सिया कि नेपाल, भूटान और म्यांमार नाल लगदियां सरहदां तो भारत आउण वाले 10 लाख तो वध लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद गौड़ा ने कहा कि कोरोना वायरस नूं काबू करने लई देश विच दवाइयां ते होर लोड़ींदे रसायनां की कोई घाट नहीं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उच्च पद्धरी मीटिंग दौरान कोरोना वायरस नाल नजिठण लई कीतीआं तैयारियां की समीक्षा की। पंजाब सरकार वालों कोरोना वायरस नूं फैलण तो रोकण लई तुरंत कार्रवाई टीम का गठन। PRTC जहानखेला तो 472 रंगरूट सफल सिखलाई मगरों पास आउट होए। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश नूं भरोसा दिवाया है कि सरकार कोरोना वायरस नूं फैलण तो रोकण लई लोड़ींदे कदम चुक रही है अते कोरोना वायरस संबंधी देश विदेश विच बदलदे घटनाक्रम ते लगातार नज़र रखी जा रही है। लोक सभा विच बोलदिआं डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत विच कोरोना वायरस तो अग्गों दाखले नूं रोकण लई चुके गए कदमां दा वेरवा दिता। उन्होंने दस्सिया कि भारतीय नागरिकां नूं चीन, ईरान, कोरिया, इटली और जापान वर्गे मुल्कां दा सफ़र करन दी मनाही की गई है। इस तो इलावा कोरोना वायरस नाल प्रभावित होर मुल्कां दी बेलोड़ी यात्रा तो भी परहेज करने की सलाह दी गई है। सेहत मंत्री ने अगे दस्सिया कि 4 मार्च तक भारत में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले 29 केस पाए गए। इन्हां विचों 3 केस केरल के भी शामिल ने। ये तीनों ही मरीज सेहतयाब हो गए ने ते उन्हां नूं हस्पताल चों छुट्टी दे दी गई सी। उन्होंने दस्सिया कि पिछले 3 दिनों दौरान बाहरों आए यात्रियों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। इन्हां विच एक मरीज दिल्ली का है जिस नाल हाल में इटली का सफ़र किया। एक होर केस तेलंगाना का है। यह व्यक्ति दुबई तो होके आया तो वह सिंगापुर तो किसी व्यक्ति के संपर्क में रहा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी दस्सिया कि इन्हां दोवां मरीजों की हालत स्थिर है। इन्हां तो इलावा आगरा तो उत्तर प्रदेश में जो कोरोना वायरस की पुष्टि वाले 6 मामले सामने आए ने, इन्हां व्यक्तियों का संपर्क दिल्ली वाले कोरोना वायरस के मरीज नाल रहा। उन्होंने अगे दस्सिया कि क्लस्टर प्रबंध स्कीम तहत जरूरी कार्रवाई आरंभ दी गई है। कोरोना वायरस केसां के होर वेरवे दिंदिआं डॉक्टर हर्षवर्धन ने सदन नूं दस्सिया कि राजस्थान में इटली का एक सैलानी और उसकी पत्नी के भी कोरोना वायरस के टेस्ट पॉजिटिव आए ने। इस जोड़े तो इलावा उन्हां नाल आए 14 होर सैलानी और एक भारतीय ड्राइवर के दिल्ली पहुंचण ते उन्हां विच कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। उन्होंने दस्सिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजी तौर पर कोरोना वायरस नूं कंट्रोल करने की लगातार निगरानी कर रहे हैं। फैलन तो रोकने लिए एक मंत्री समूह का गठन किया गया है जिन्हां विच सेहत मंत्री तो इलावा विदेश मंत्री, शहरी हवाबाजी, गृह राज मंत्री, जहाज राणी राज मंत्री आदि शामिल ने अते हुण तक इस मंत्री समूह दीआं 4 वार मीटिंगां हो चुकियां ने। देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ नाल भी रोजाना वीडियो कानफ्रेंसिंग राही स्थिति ते नज़र रखी जा रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने दस्सिया कि विश्व सेहत संगठन वालों कोरोना वायरस बारे जारी किए गए बयान तो पहला ही भारत सरकार वालों 17 जनवरी को पहली सफ़र एडवाइजरी जारी की गई। इस एडवाइजरी को समय समय पर नव्याया जा रहा है। In our country, as on 4th March, a total of 29 positive cases have been reported so far. Of these, 3 cases were reported in Kerala earlier, who have since recovered and have been discharged already. Since last 3 days, new travel-related cases have tested positive. These include one in Delhi having travel history of Italy and Telangana having travel history from Dubai and contact history from person from Singapore. ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਟਵੀਟ ਸੁਨੇਹਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਰਾਨ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 29 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 3542 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3513 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਚੀਨ, ਇਟਲੀ, ਈਰਾਨ, ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ NCR ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੇਟੀਐਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 90000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪੂਨੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਨਵੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 19 ਹੋਰ ਤਜਰਬਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में आज चर्चा हो रही है। इसमें पैनिक होकर क्या करें ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी प्रिकॉशंस लेने से, सावधानी बरतने से आप इससे दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं। ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ 2 ਤੋਂ 3% ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਲੇਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੰਗ ਅਤੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਟੀਮਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨੰਬਰ 8872090029 ਅਤੇ 0172292007 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਅ ਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕੋਈ 5795 ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਰਿਕਰੂਟ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਚ ਨੰਬਰ 261 ਨੇ ਸਫਲ ਸਿਖਲਾਈ ਮਗਰੋਂ PRTC ਜਹਾਨ ਖੇਲਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ 472 ਰਿਕਰੂਟਸ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ 230 ਰਿਕਰੂਟ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ 242 ਮਹਿਲਾ ਰਿਕਰੂਟ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। UT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਕਰੂਟਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਾਸ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਲਈ। ISTC ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ UT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਣ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ DSP ਗੁਰਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ DGP ਸੰਜੇ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਹਿੱਤ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਸ਼ੇ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ, ਸਮੂਹਿਕ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤਾਂ, ਮਲਖੰਬ, ਮਲਵਈ ਗਿੱਧਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SSP ਗੌਰਵ ਗਰਗ, UT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਗਤਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਗੁਰੂਸਰ ਦੀਆਂ 10 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੈਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਦਮੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਉਦਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਪਵੇਗੀ। ਸਸਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਸਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 8,50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਡ ਮਨੀ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।